আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যাবলৈ বিচাৰিছো খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজ যেহেতু নতুন এছঅপি ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু নতুন এছঅপি সন্দৰ্ভত সংবাদ মেল আয়োজন কৰা হৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছো খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজলৈ Also now additional 200 beds ICU beds and 300 more are being added and we are also going to construct a hospital through DRDO যেরকম আপনাদের 19 এ বেলেগ রাজ্যত আমি জকালি আমার এমডি এনএচএম রে অনুমোদন দিলু সরকারৰ পৰা 300 বেড এটা আমি DRDO পৰা হসপিটাল এটা বনাম 200 অক্সিজেন বেডস and 100 ICU এটো হলু হৈ যাব আৰু এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আমি জায়গাটো চাবলৈ যাম ডিব্ৰুগড়ত যদি আমি তেনেকুৱা এটা কৰিব পাৰো प्राइवेट हॉस्पिटल आपको जाने अभी इंकरेज कोई आसु लोअर ट्रीटमेंट करने regarding oxygen capacity we have a generation capacity of around 66 MT present consumption is around 50 to 55 MT but we have a storage we are getting continuous supply of liquid medical oxygen from Durgapur and Banpur और कारखाने हमें continuously government of India लोगों कथा पाती आसु ते लोगों जो बड़ा ऑक्सीजन एलोकेशन हमारे दिए हमें আমার রাজ্য কাজে ওকলে না হয় আমি মণিপুর মেঘালয় আর ত্রিপুরা কো মাঝে মাঝে আমি কেরকম সিলিন্ডার তো ভর্তি করি আমি কেরকম হেল্প তো করি আসো তো we are in the process of also we have signed an MOU with মেঘালয় অক্সিজেন তো লোকে এটা ভুটানত এটা প্লান্ট নিজে ঠিক করি আছে তারপর আমি যদি এটা কমপ্লিট হয়ে যায় নেক্সট another 20 days লক্ষণ 15 days so we will get around 50 MT of oxygen from that plant also. Now, hetu bhal laga kotha, hosake, if you see the number of deaths have been rising. In the first way, more etiya monot ase, amar je deaths jetiye 200 touch korise, mane double digit hoise ami bhal khaisu. Mane jeti tini sari asile ami manageable boli koisu, kintu jeti double digit hoise ami bhal khaisu. Etiye mane from April it is continuously on the rising curve and if we do not behave properly as a society this number will easily cross 100 in the next 2 to 3 days eto hosa ke bhal laga puta then if I see even in the last 5 days there are 323 deaths with metro reporting maximum number of 102 deaths क्योंकि metro mane bahut beta bele adjoining district ko death humai hai kintu thapi mane in one district there is a huge number of deaths ये तो वाट एनालिसिस अपन लोगों को भी सारी सो now that's a place taken place across the age groups अपनी सबसे माने होलू पूरा young पूरा रामपुरी 21 to 30 31 to 40 we have that in 41 to 50 so only 60 plus fully not 41 to 60 years born the blood into people have died between 21 to 40 years of age and यदि आरो একটা বস্তু আপনাকে কব বিচাৰো মেল ফিমেল মাজত রেশিও মানে জাস্ট লাস্ট 5 দিনৰ রেশিও মই আছো ইটস আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা বাট ইউ ক্যান ড্র ইনফ্লুয়েন্সেস আউট অফ ইট কোমরবিডিটি স্ট্যাটাস দিস আছে কি মানুহ জিকেটা কি বেমাৰ আছিল হেকেটা তো 194 মৰিছে কিন্তু জিকেটা মানে আমি তো ডেইলি এনালিসিস কৰি আছো জিকেটা লৰা ছোৱালী একদম হোস্ট দেখি মানে আপোনাৰ নিচিনা মোৰ নিচিনা লাগিব কিন্তু ডেইলি দৌৰি আছিল কিন্তু ডেইলি এক্সাৰসাইজ কৰি আছিল কেনেকৈ মানুহ গৈছে so the state is really infectious as a society we need to be very careful again this is a slide which will also tell you how deadly the virus is people maybe due to late reporting to hospital there have been people out of these deaths 52 জন মানুহ 12 ঘন্টা ভিতৰতে মৰিলে হস্পিটেল আহাৰ আৰু যেতি মই 12 ঘন্টা কৈ আছো I have record people have died in 3 minutes of reaching hospital মানে পাইছে বৰ মুখত ইয়াৰ আগত কি ডক্টৰ একো কৰিব পাৰে তাতে ঢুকাইছে 3 minutes 10 minutes 15 minutes so when I'm saying within 12 hours this also includes people dying in minutes of reaching the hospital তো লোক মানে একো আমি কৰিবই পাৰা নাই right within 24 hours within 2 to 3 days so lot of people have succumbed to the virus in a very short time after reaching the hospital. There may be reasons. Some people are again through the media. I would like to request that people should come out for testing on even of the slightest of the symptoms, whether it is only body ache or even fever. Even if fever is not there, any diarrhea, any symptom, first test yourself for COVID, then test for anything else. For COVID,
পৰা বাছি থাকিলে বাকি বেমাৰ আমি পিছত ভাল কৰিব পাৰিম। And the learning points from all this is that number one, see, we have to reduce COVID cases in the coming days, and that is why Honorable Chief Secretary and DGP sir is here today to announce the restrictions. Because if we do not reduce, if the active cases go from 39,000 to 1 lakh in next 10 days, we will have a shortage in oxygen and ICU beds. Ami add kori hoi thakin kintu there will be a limit on stretching the infrastructure and HR. Early detection and treatment is required. So hetu karne manu alop symptom hole alop ga beya lagile COVID test to karailo etu fever na hobo pare. I am again repeating, many people think ki fever was the most. Fever na hobo pare. Any symptom mane diarrhea, body ache ki ba mood ghoraise ga bhat agane lagile COVID e karailo pratham test free hoye ase government setup kono paisa na lagi government setup. Then avoiding COVID infection is the best way, because we do not know what is lying ahead. Because আমি এনেকুৱা পাইছো কেছত কি মানুহ 5 মাহ হ'ব 4 মাহ হ'ব নেগেটিভ হৈ গ'ল, 4 মাহ পিছত তাত ঘপককৈ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট ঢুকাই গ'ল, নেগেটিভ 4 মাহ পিছত। So how the virus is affecting your major organ system later, even if you have turned negative, is not known. It is still an unknown territory. Then self discipline must এতিয়া চৰকাৰে আজি কঠোৰ নিয়ম নীতি এনাউন্স কৰিব। এতিয়া মাত্ৰ একেটা মানুহে ওলাব লাগিব যিকেইটা মানুহ কাম আছে, তাৰ লগত তাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ কি মোৰ হাজবেণ্ডৰ পাছ আছে মই আজি ঘূৰিবলৈ ওলাই যাম, সেইকেইটা আমি একদম এভইড কৰিব লাগিব। মানে যি মানুহ কাম আছে সেইকেইটা মানুহে ওলাব, এসেঞ্চিয়েল সাৰ্ভিসত বেলেগ মানুহ ওলাব নালাগে। Social distancing, avoiding mass gathering, and therefore government has no choice but to ensure more testing and stricter controls. And as each citizen যদি আমাক কোঅপাৰেট কৰে, মোৰ আশা আছে কি আমি কেছটো আৰু বাঢ়িব পৰা বচাব পাৰোঁ। আৰু যদি আমি একেলগে মানে আজি যে ছাৰে এনাউন্স কৰিব আমি যদি ফলো কৰোঁ, hopefully health department with cooperation from every one of you, including all the citizens and all the department, will be able to overcome this. Thank you. Thank you, Anurag. ASDM তৰফৰ পৰা এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ব। আমাৰ যিখিনি নতুনকৈ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হ'ব তেওঁলোকে এতিয়া মিষ্টাৰ অবিনাশ যোশী, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰমেণ্ট, তেখেতে আপোনাক জনাব। Good morning, friends. Respected Chief Secretary sir, DGP sir, my colleagues, friends from media, ladies and gentlemen. Already Chief Secretary has mentioned about the backdrop of restrictions we are going to impose from tomorrow. So I will not go into the detail of that, but I will just highlight the salient features of those restrictions for all of you. So let me start with that we already have one order of 4th May, which is in force throughout the state of Assam. So today whatever we are going to announce will be over and above those restrictions, and these restrictions will be applicable in the urban areas and semi-urban areas, that is the periphery of 5 kilometers from the municipal corporation, municipal board and revenue towns. So this will be applicable for urban and semi-urban area only. Otherwise our earlier order of 4th May will remain in force. These restrictions will be applicable from 5 AM tomorrow and until further orders. 5 AM tomorrow. So I will just tell you in brief about what are the restrictions we are going to impose. I will tell in English and then I think somebody will speak in Assamese also, and there is no harm in hearing it twice so that we also, it percolates down to ourselves as well as we can transmit it to the society. So all shops and commercial establishments shall shut down from 1 PM. 1 PM. Weekly haat/bazaars will not be allowed for next 15 days. All educational institutions, including school, college, university, will provide quality virtual options. No physical classes will be there for next 15 days. All offices
both government and non-government will shut down for 15 days. Government and semi-government offices in the rank of Deputy Secretary and above and senior executives in non-government sector along with their key support staff will be allowed to attend up to 1 p.m. only for emergency and essential works. However, what I have said about offices will not be applicable for organizations rendering essential services, emergency services, law enforcement services and election work. So they will work throughout the day. Then in case of positivity of COVID-19 in any area which crosses 5%, in the last week, the DM, the Deputy Commissioner, will notify such areas as containment zone and ensure necessary containment measures for COVID-19. Let me tell you that this 5% earlier for the whole state was 10%. Marriages and religious function will be only private affairs and will be allowed with the presence of maximum 10 number of people. No reception parties will be allowed post or pre-marriage. Funeral / last rites related gatherings shall not be more than 10 persons. Earlier this was 20 in Assam. All religious places shall remain closed for next 15 days. However, the religious head of a religious place or his representative may perform minimal religious rituals, prayers during this time of closure. All public transport will be allowed to operate only up to 30% of the capacity. If bus is having capacity of 42, only 14 people will be allowed. Auto rickshaws, cycle rickshaws, taxis, cars, SUVs will operate with one driver and 2 passengers maximum. Pillion riding, this is for two-wheelers. Pillion riding will be totally prohibited in two-wheelers, except with women and children as a pillion. All vehicles other than government vehicles will be allowed to ply in accordance with an odd-even formula to be decided by Deputy Commissioner between 5 a.m. to 2 p.m. So after 2 p.m. there will be no movement. Even between 5 to 2, it will be on even-out formula. Then curfew, what we tell in the popular term, there should be total ban on movement of individuals from 2 p.m. to 5 a.m. next day, daily, except for exemptions which are specified in the order dated 4th May. In respect of the areas other than what we have said about this order, the regulations which were given earlier on 4th May will remain applicable in the rural and all other areas which are not mentioned here. So thank you very much for patient hearing. Thank you. The অসমীয়াত এইটো আপোনাক জনাব ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কি মানে ইম্প'জ কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশাৱলীসমূহ 13 মে 2021 তাৰিখৰ পৰা পুনৰ নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বলবৎ থাকিব। চহৰ অঞ্চলত আৰু চহৰ নগৰ সমিতিৰ সীমাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ অঞ্চললৈকে সকলো দোকান পোহাৰ দিনৰ 1 বজাত বন্ধ হ'ব। এই অঞ্চলসমূহত দিনৰ 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সকলো লোকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা নিষেধ। গ্ৰাম্য অঞ্চলত দিনৰ 2 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খুলিব পাৰিব। এই অঞ্চলসমূহত সন্ধ্যা 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সকলো লোকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা নিষেধ। ৰেষ্টুৰেণ্ট, ধাবা আৰু অন্যান্য ভোজনালয়ে কেৱল আবেলি 1 বজালৈকে নিজৰ চৌহদৰ ভিতৰত বাহিৰা অতিথিৰ সেৱা কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত হোটেলৰ আৱাসীসকলক নিজৰ কোঠাত খাদ্যৰ যোগান ধৰিব পাৰিব। আবেলি 1 বজাৰ পিছত খাদ্যৰ ঘৰুৱা বিতৰণ সহ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব। সকলো সাপ্তাহিক বজাৰ হাট অহা 15 দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত শ্ৰেণীসমূহ 15 দিনলৈকে বন্ধ থাকিব। ঠিক আছে একচুৱেলি
সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় অহা 15 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব। চৰকাৰী বিভাগত কেৱল উপসচিব আৰু ওপৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু জৰুৰী সেৱাৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকিব। এই কাৰ্যালয়সমূহ কেৱল 1 বজালৈকেহে খোলা থাকিব। যদিহে কোনো অঞ্চলত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা মুঠ পৰীক্ষা কৰা লোকৰ 5% বা তাতকৈ বেছি হয়, তেনে অঞ্চলসমূহত জিলা উপায়ুক্তই কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিব। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত 10 জনৰ উপস্থিতিৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ বাবে কেৱল 10 জনৰ উপস্থিতিৰ অনুমতি থাকিব। সকলো ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান অহা 15 দিনলৈ বন্ধ থাকিব। মূল পুৰোহিত বা মৌলবীয়ে ন্যূনতম ধৰ্মীয় কৰ্মসমূহ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। সকলো ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাত মুঠ আসনৰ কেৱল 30% যাত্ৰীহে কঢ়িয়াব পাৰিব। অটো ৰিক্সা, চাইকেল ৰিক্সা আৰু টেক্সিত এজন চালক আৰু 2জন যাত্ৰী কঢ়িয়াব পাৰিব। দুজনীয়া বাহনত মাত্ৰ এজন যাব পাৰিব। শিশু আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাধা প্ৰযোজ্য নহ'ব। চৰকাৰী বাহনৰ বাহিৰে সকলো ব্যক্তিগত বাহন যিকোনো দিনত পুৱা 5 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈ যুগ্ম অযুগ্ম অড ইভেন হিচাপত চলাব পাৰিব। এই ব্যৱস্থা সংশ্লিষ্ট জিলাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব। কেৱল জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তিগত বাহনক ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব। আবেলি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সকলো নাগৰিকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব। কেৱল ইতিপূৰ্বে জাৰি কৰা ৰেহাইসমূহ গাইড অৰ্ডাৰ নম্বৰ ASBMA 28/2021/74 dated 4 May প্ৰযোজ্য হ'ব। অত্যাৱশ্যকীয় আৰু জৰুৰী সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বা বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এই বাধা নিষেধ প্ৰযোজ্য নহ'ব। যিবিলাক বিষয় বা অঞ্চল এই নিৰ্দেশনাই সামৰি লোৱা নাই, সেইসমূহত ইতিপূৰ্বে জাৰি কৰা অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশনাসমূহ প্ৰযোজ্য হ'ব। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে মই ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত DGPক এখন অনুৰোধ কৰোঁ, যাতে তেওঁ এখন দুআষাৰ কৈ পেলাই তাৰপিছতে আমি আৰম্ভ কৰি পেলাই কুৱেশ্যন আনচাৰ। মাননীয় অসমৰ ৰাইজলৈ আমি সবিনয়ে কেইটামান গুহাৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। যিখিনি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, সেই নিৰ্দেশনাসমূহ পালনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যাতে কম্প্ৰমাইজ নহয়, কোনো যাতে আপোচ নহয়, সেই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ অলপ বেছিকৈ চকু ৰখা হ'ব। এতিয়া যেনেকৈ ক'লে, চহৰ অঞ্চল আৰু নগৰ সমিতি সীমাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত সকলো দিনৰ দোকান পোহাৰ 1 বজাত বন্ধ হ'ব। এতিয়া কিছুমান খবৰ আহিছে যে দোকানখন বাহিৰৰ পৰা বন্ধ, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা অলপ গণ্ডগোলীয়া কাৰবাৰ চলে, অৰ্থাৎ খুলি থয়, আৰু কোনোবা মানুহ ফোন কৰিলে তালৈ আহে। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ পালে কিন্তু বৰ চিৰিয়াছ একশ্যন হ'ব। এইটো কেৱল DM Act ভায়লেশ্যনে নহ'ব, এইটো তাতকৈ বেছি কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হ'ব। গ্ৰামীণ অঞ্চলত দোকান পোহাৰ 2টা বজালৈকে খুলি থাকিব। 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ৰাজহুৱা স্থানত ঘূৰা ফুৰা নিষেধ। গ্ৰামীণ অঞ্চলত মই আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকসকলক আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম, যিহেতু পুলিচৰ উপস্থিতি সকলো জেগাতে সম্ভৱ নহ'ব, ৰাইজে নিজে দায়িত্বটো বুজি এইখিনি যাতে কৰে, আৰু আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে এই ক্ষেত্ৰত পহৰা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেছি সচেতন হয়। অফিচ কাছাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ DC অফিচ, SP অফিচ এইবিলাক স্পেচিফাই কৰা হোৱা নাই, এইবিলাক বিশেষকৈ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু এইবিলাক অফিচ খোলা থাকিব, বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ অফিচবিলাকত। আৰু আৱশ্যকীয় ব্যক্তিসকলক
ছিনিয়ৰ অফিচাৰে জ্যেষ্ঠ বিষয়াই মাতি পেলাই কামবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু 5%তকৈ যদি সংক্ৰমণ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপত ঘোষণা হ'ব কিন্তু DCSPয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি সেইখিনি মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্টো কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এটা বিশেষ এলেকাও কৰিব পাৰে বা গোটেইটো সমগ্ৰ এৰিয়াটো কৰিব পাৰে বহুত বিপদটোৰ মাত্ৰাটো চাই পেলাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত কণ্টেইনমেণ্ট জোন সন্দৰ্ভত মই এটা কথা সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইটছ এ জিৰ' টলাৰেঞ্চ জোন কণ্টেইনমেণ্ট জোন মানে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ইয়াত মানুহে তামাচা যাতে নকৰে গুৱাহাটী চহৰত কণ্টেইনমেণ্ট জোনত কিছুমান আমি ব্যগ্ৰতাৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে কিছুমান গলিত অলপ ঘূৰা পকা ধেমালি ধুমুলা ইত্যাদিবোৰ কৰিব লাগিছিলে এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ অতিকে কঠোৰ হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে কঠোৰ হোৱা যাব আৰু যিটো সময়ত বজাৰ সমাৰ অকণমান এলাউ কৰি দিয়া হ'ব সেইটো সময়ৰ বাদে অন্যান্য সময়ত মানুহৰ ঘূৰা পকা যদি হয় আৰু পুলিচক ফাঁকি দি তাৰ বেৰিয়াৰটো পাৰ হৈ পেলাই পলোৱাৰ বা ইফালে ইফালে যোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা দেখা যায় তেতিয়া পুলিচ কিন্তু অতিকে কঠোৰ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ নহ'ব তেতিয়া পুলিচক বেয়া পাই গালি পাৰি লাভ নহ'ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পেপাৰত প্ৰবন্ধ লিখিও লাভ নহ'ব আৰু কাৰণ আমি এতিয়া এটা ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখত আছোঁ মানুহ মৰি এনেকৈ কষ্ট পাই থকাতকৈ ইমানখিনি পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ হোৱাতকৈ পুলিচকে গালি পাৰক কিন্তু পুলিচে কঠোৰ হ'বই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপোচ নহ'ব গতিকে মই সদাশয় ৰাইজক সাৱধান কৰি দিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাতে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ যিখিনি নিয়ম কানুন এইখিনি যাতে তেওঁলোকে ভংগ কৰিবলৈ সাহস নকৰে ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ 15 দিনলৈ বন্ধ ৰখাৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত পুৰোহিত বা মৌলবীয়ে যিখিনি নিত্য ব্যৱহাৰ্য নিত্যকৰণীয় কাম কৰিব লাগে তেখেতলোকে নিজৰখিনি কাম কৰিব বাকীখিনিও যেনেকৈ ৰিক্সা চাইকেল ইত্যাদিত এজনে ব্যক্তি যাব পাৰিব তেতিয়াও আৰু বিশেষকৈ মহিলা লৈ যাব পাৰিব আমাৰ পুলিচসকলো এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকিবলৈ আমি ক'ম যাতে অনাহক মানুহক আমনিও নকৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কেয়াৰ ল'ম আৰু অড ইভেন যেতিয়া হ'ব সেই ক্ষেত্ৰতো পুলিচ সতৰ্ক থাকিব সচেতন থাকিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো মই ৰাইজক সচেতন হৈ পেলাই যদিহে সেই অড দিনৰ গাড়ীখন তেওঁৰ নাই ইভেণ্ট গাড়ীখনহে আছে তেতিয়াহ'লে তেখেত নোলাব ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল তেখেত ওলাই আহিব নালাগে কিবা কাম থাকিলেও ওলাই আহিব নালাগে যদিহে সেই গাড়ীখন নাই আবেলি 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ সকলো নাগৰিকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা বন্ধ থাকিব আবেলি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ এই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টীকৰণ এটা কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান ছিনিয়ৰ অফিচাৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ কাৰ্ড দেখুৱাই পেলাই ঘূৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আছে কিছুমান ব্যক্তিয়ে আনকি মাননীয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰেছৰ কাৰ্ড এখনো দেখুৱাই দিয়ে যদিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ নহয় তেনেকুৱা মানুহ আমি দেখা পাইছোঁ এইখিনিও আমি চাম প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ চকুত নাহিবও পাৰে কিন্তু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ মাননীয় কৰ্মীসকলে আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰি দিলে আমি কৃতজ্ঞ হ'ম আৰু মাস্কৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আৰু বাৰম্বাৰ কৈ থাকিবলৈ নাই এজন সংক্ৰমিত লোক এটা জেগাত থাকিলে তেওঁ যদি সেই জেগাত অন্যান্য মানুহ আছে তেওঁলোকে মাস্কটো পৰিধান কৰা নাই বা ভালমতে আৰু কৰিলেও মাস্কটো 5 মিনিটৰ কাৰণে খুলি চাহ একাপ ৰাস্তাত খাই দিলে কিনাৰতে সংক্ৰমিত লোক এজন আছে তেতিয়াহ'লেও তেওঁ সেই 5 মিনিট যে খুলিলে সেইখিনিতো তেওঁৰ সেই বেমাৰটো সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে গতিকে
মাস্কটো 1 মিনিটৰ কাৰণে খোলাটো যেতিয়া ৰাজহুৱা স্থানত থাকে এইটো সমীচীন নহয়। ফটকৈ মাস্কটো তললৈ মূৰ কৰি কিবা এটা খাই দিয়াটো যেতিয়া বহুত মানুহ একেলগে থাকে সেইটো সমীচীন নহয়। আমি এই ক্ষেত্ৰতো চাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। আমি পাৰিলে আপোনালোকে ক'ৰবাত ভিডিঅ' যদি তেনেকুৱা পায় আমাক দিলে সেই মানুহকেইজন আমি চিহ্নিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি বহুত পাই আছোঁ আজিকালি, আমাক বহুত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ভাল ভাল আমাক ফুটেজেছ দি আছে। আমি তেওঁলোকক চিহ্নিত কৰি আমাৰ চাইবাৰ ডোমৰ তৰফৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে একশ্যন কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত লৈছোঁ আৰু এইটো লৈ থকা হ'ব। আমাৰ ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজে কি কৰে, এই 1টা বজাত বন্ধ হৈ যায়তো দোকানবোৰ, এতিয়া বন্ধ হৈ যাব, ঠিক 12টাৰ পৰা 1টালৈকে বিৰাটকৈ ক্ৰাউডিং কৰে, মানে একেলগে গোট খাই বজাৰ কৰিবলৈ গুচি আহে, বহুত মানুহ একেলগ হৈ যায়। সেইটো এটা বৰ আনফৰ্চুনেট কথা। আমি বিপদৰ কাৰণে আমি যদি আমাৰ ব্যৱহাৰ পাতিবোৰ অকণমান বদলাওঁ, আমাৰ আচৰণ বিধিবোৰ যদি অলপ বদলাওঁ, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি পুৱা 5টা বজাত 6টা বজাত দোকান খোলোঁ। ৰাতিপুৱা যদি 6টা বজাত দোকানখন খোলে, ৰাতিপুৱা যদি পাব্লিকে ৰাইজে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বজাৰখিনি কৰিবলৈ, তেতিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো নিজে নিজে মেইনটেইন হ'ব। কিন্তু এটা কথা, পাৰ্মিশ্যন দিয়া সময়ছোৱাটো যদি ভিৰ কৰে বেয়া চেয়া নাপাব, তেতিয়াও পুলিচে লাঠি চলাই দিব। কিন্তু কাৰণ গালিয়ে পাৰক পুলিচক, কেছেই দিয়ক আমাৰ এগেইনষ্টে, দি থাকক। পাৰ্মিশ্যন থকা সময়ছোৱাটো যদি ক্ৰাউডিং কৰে, প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব ক্ৰাউডিং নকৰাটো, দূৰে দূৰে থকাটো। গতিকে বজাৰ হ'ল, কাৰণ পাৰ্মিশ্যন আছে, আমাৰ 12টা বজাত বজাৰ দিয়া আছে, সেইবুলি তাত যদি একগোট হৈ যায়, তাত কিন্তু আমাৰ এই কেছ চেছ লৈ থাকিবলৈ সময় নাথাকিব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ একশ্যন হ'ব। ফাংচন যদি কোনোবাই মনে মনে পাতিবলৈ সাহস কৰিলে কোনোবা জেগাত য'ত পাব্লিক গোট খালে, এইখিনিক বিশ্বাসঘাতকতা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। সমাজৰ প্ৰতি, দেশৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেৱল আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট 144 সাধাৰণ IPC ছেকশ্যনৰ কেছ নলওঁ, আমি এটেম্প টু মাৰ্ডাৰৰ কেছ ল'ম। যদি আমাক ফাঁকি দি পেলাই কোনোবাই ক'ৰবাত ফাংচন পাতিলে, প্ৰগ্ৰেম তথাকথিত অনুষ্ঠান কৰি ডাঙৰ মানুহ এগাল মানুহ গোট খোৱালে, তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু তেতিয়া এইটো বিশ্বাসঘাতকতা বুলি ল'ম আৰু আমি কঠোৰতম ধাৰাৰ অধীনত তেওঁৰ যিমান ডাঙৰ মানুহ নহওক, যিমান সাধাৰণ মানুহ যিয়ে নহওক, আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'ম। এইখিনি মই অকণমান কঠোৰকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ যেতিয়া আমি ক'ভিডৰ মৃতকসকলৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাইছিলোঁ, আপোনালোকৰ মনটো শোকে খুন্দা মাৰি ধৰা নাইনে অসমখন কেনি গৈছে। গতিকে আহক সকলোৱে মিলি পাৰিলে দেশখনক এটা বিপদৰ পৰা বচাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। থেংক ইউ। এতিয়া আপোনালোকে সুধিব পাৰে যদি প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা। বেংকে নিজৰ নীতি অনুসৰি তেওঁলোকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে। এনে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি একো তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁলোকেও বহুত সময়ত 2টা বজাত বন্ধ কৰিছে এতিয়ালৈ, যিটো আমি দেখিছোঁ। পোষ্ট অফিচো 2টা বজাত বন্ধ হ'ব লাগিব। বেংকৰ কাৰণে বেংকটোৰ কামটো যিটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো আমি হয়তো তেওঁলোকে ভিতৰত কাম কৰি থাকিব, কিন্তু পাব্লিক ট্ৰানজেকশ্যন বা সেইখিনি 2টাত শেষ কৰিব লাগিব। এতিয়া এটাত বন্ধ কৰিব লাগিব। এইটো ক'লে তেখেতে অলৰেডি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনতো এইটো যিটো জাৰি কৰিলোঁ, তাতো কোৱা হৈছে যে মৌলবী বা যিজন হেড অফ দ্য ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন বা কি কয় মস্ক, তেওঁ প্ৰেয়াৰখিনি কৰিব পাৰিব, কিন্তু গেডাৰিং হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ এতিয়া পজিটিভিটি ইমান বাঢ়ি গৈছে আৰু আমি তেনেকৈ ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ।
কুম্ভৰ তেনেকুৱা প্ৰভাৱ I have not received any specific report about the impact of the Kumbh Mela by those who went and attended the Kumbh Mela. মোৰ লগত তেনেকুৱা একো ৰিপৰ্ট নাই যদি বিশেষকৈ এইটোৰ ইম্পেক্ট বেছিকৈ মধ্যপ্ৰদেশ UP ৰাজস্থান আৰু দিল্লীত হৈছে অসমত মই তেনেকৈ মই শুনা নাই এতিয়ালৈকে একো ৰিপৰ্টো পোৱা নাই কি কৈছে ৰাইজে নিজে এইটো নিজে নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব লাগিব এই পিৰিয়ডটোত আমাৰ মানে যিটো অৱস্থা হৈছে আমি নিজৰ ওপৰত যদি কণ্ট্ৰল নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ বিপদ হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ ধৰক যদি আজিৰ দিনত যদি 900 বেড আছে হস্পিটেলত আৰু আমাৰ কেছ যদি 6,500 হৈছে এতিয়াও টনাউজাৰা হৈছে অকণমান প্ৰেছাৰ এটা হৈছে আমাৰ হস্পিটেল বেডছৰ কাৰণে যেতিয়া 10,000 বা 12,000 ডেইলি হয় তেতিয়া আপুনি নিজেই গম পাব যে এইটো স্থিতি কিমান এইটো পৰিস্থিতি কিমান বেয়া সেইখিনিলৈকে পাব নালাগে এইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ সেইকাৰণে এইখিনি গাইডলাইনছ বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আমি জাৰি কৰিম যিসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰা হৈছে হয় তাত তাৰমানে ধৰক জৰুৰীকালীন যিখিনি লাগে শাক চব্জি ঔষধ এইবিলাক যোগান ধৰাৰ কাৰণে কিবা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা বা এটা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এনে ভিতৰত কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত ফাৰ্মাচী যদি আছে বা মেডিচিনৰ দোকান আছে গ্ৰছাৰী সেইখিনি আছে য'ত নাই তেওঁলোকে সেইটো মেডিচিনৰ কাৰণে যাব পাৰে সেইটো কোনো বাধা নাই মেডিচিনৰ কাৰণে যাব পাৰে এমাৰ্জেঞ্চি কামৰ কাৰণে ওলাই যাব পাৰে টাইমিংটো কমাই পেলাই হয় গ্ৰছাৰীৰ কাৰণে অকণমান ছেট আপ কৰি দিয়া হৈছে ওলাইতো যাব নোৱাৰে নিয়মতে যে নিদিয়ে কাৰণ নহয় এমাৰ্জেঞ্চি কামৰ কাৰণে ওলাই যাব পাৰে এমাৰ্জেঞ্চি মানে কিবা হস্পিটেলাইজেশ্যন বা মেডিচিন কিনিবৰ কাৰণে সেইখিনি যাব পাৰে আৰু গ্ৰছাৰী কিন্তু মোৰ জনামতে প্ৰত্যেকটো কণ্টেইনমেণ্ট জোনত থাকেই আপোনাৰ আৰু দিয়াও হৈছে আৰু প্ৰমেছে গ্ৰছাৰী বা আপোনাৰ শাক পাচলি লৈ পেলাই মানুহ সোমাইছে এইবোৰত সেইটোৰ বাধা নাই মোৰ কথাটো এইটো কাৰণে কৈছোঁ কেইবাটাও ফোন আহিছে তাৰমানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেইটো এটা তাৰমানে কাৰণ সেইটো সমানে দৰকাৰ হয় DC আমাৰ গুৱাহাটীৰ DC গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' DC ইতিমধ্যে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এইটো হয় মোৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা ফোন আহিছে কাৰণ গ্ৰামাঞ্চলতো বহু এলেকা কণ্টেইনমেণ্ট ধৰক ফৰ এক্সাম্পল নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম ছাইডত কৰিবলগীয়া আছে বিয়াৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰত তাৰমানে যদি গাঁৱৰ অঞ্চলটোতো ধৰক শাক চব্জি পাই গ'ল কিন্তু বাকী বস্তুসমূহ নাপাব তাৰমানে তেনেকুৱা ফোন আহিছে সেইকাৰণে মোক ডিটেইলছখিনি দিবচোন মই অলপ চাই লওঁ গাঁও অঞ্চলত যে ইমান শ্বৰ্টেজ হয় বুলি মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু আপুনি মোক দিয়কচোন অলপ চাই চিতি গাঁও অঞ্চলত ঔষধ পাতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা থাকিব পাৰে হয় আই টেক ইউৰ পইণ্ট সেইটো আমি যদি আপুনি নগাঁৱৰ কথা কৈছে নগাঁও মই সুধি চাম নগাঁও হয় ঠিক আছে হয় য'ত 5% ক্ৰছ কৰিছে In fact, this 5% will be applicable only for urban areas, not for rural areas. Rural areas की हमार above 10% और असली 10% that will continue. এটা পেকেজ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া চিন্তা কৰি আছে এতিয়া সেইবোৰ ডিটেইলছখিনি আমি এতিয়াও আপোনালোকক মানে জনাব নোৱাৰোঁ বা অৱগত কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো এতিয়া খুব প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজত আছে যোৱা কেবিনেটত অকণমান আলোচনা হৈছিল আৰু কমিটিও গঠন কৰা হৈছে
আৰু সেই কমিটিয়ে যিটো ৰিপৰ্ট দিব সেইটো মতে আমি মানে কিবা পেকেজ আমি এনাউন্স কৰিম। বহুত এনেকুৱা পেচেণ্ট আছে যে পেট ৰিডেন হয়, ঘৰৰ পৰা বাহিৰ আহিব নোৱাৰে, ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে হওক, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা প্ৰভিজন কৰা হ'ব নেকি? মানে এফেক্টেড পেচেণ্ট যেতিয়া হৈ আছে কি মানে ক'ভিডৰ নেকি? নট কোভিড নেচেচাৰিলি, বাট এনেকুৱা বেলেগ ধৰি লওক পেচেণ্ট বেলেগ বেমাৰ আছে, কোনোবা যাব নোৱাৰে ঘৰৰ বাহিৰত, বেড ৰিডেন হৈ আছে, তেনেকুৱা পেচেণ্ট 104 ফোন কৰে। যাব নোৱাৰে। তেতিয়া মানে আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চ গাড়ী যোৱাৰো ব্যৱস্থা মানে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, তাত কোনো অসুবিধা নাই। তাত মানে হস্পিটেলাইজেশ্যন, ডক্টৰত দেখা কৰিবলৈ বা মেডিকেল এছিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে তাত যাব পাৰে। ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰিব ক'লেই হ'ল। কিন্তু ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰবোৰত বেছ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ প্ৰব্লেম দেখা যায়। যদি এডভান্স এফেক্টটো হয় তেতিয়া ঘৰত মানে অলৰেডি পেচেণ্টটো বেড ৰিডেন, তেতিয়া তেওঁ অৱস্থা যদি বেয়া হ'লে মানে তেতিয়া হস্পিটেলি ইভেকুৱেট কৰাটো দিগদাৰ হ'ব। লাগিলে এনেকুৱা পেচেণ্টক আমি এম্বুলেঞ্চত লৈ আনি ভেকচিনেশ্যন কৰি তেওঁক আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা চোৱা চিন্তা কৰি ঘূৰাই দিব পাৰোঁ, মানে যদি তেনেকুৱা একদম বেড ৰিডেন আছে। আৰু কোভিশ্বিল্ডৰ কাৰণে কিন্তু যিটো আছে সময় দিয়া হৈছে ফৰ দ্য ছেকেণ্ড ড'জ, সেইটো যথেষ্ট। 6 to 8 weeks, তাৰমানে 6th উইকত যদি শেষ হোৱাৰ পিছতো দৌৰিব নালাগে আৰু কেইদিনমান ৰ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে মানে ৰিলেক্সো কৰা এটা ছিটুৱেশ্যনো আহিব পাৰে। মানে সেইটো অলপ চাই চিতি মানুহে ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে গ'লে ভাল, কিন্তু এইটো কোনো আপত্তি নাই, মানুহ যাব পাৰে ভেকচিনেশ্যনত। কিন্তু তাত গৈ পেলাই যে একেবাৰে ক'ভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব তাতো বহুত মানুহ গোট খায়। আমি পেপাৰতো আহিছে, তাৰপিছত টিভিটো আমি দেখিছোঁ যে মানুহ খুব লাইন বাতি থিয় হৈ আছে আৰু তাতে আৰু ডিষ্টেঞ্চো নাই। সেইখিনি চাই চিতি কৰিব লাগিব। এতিয়া যিটো অৱস্থা এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক, আজিতো কেইদিন হ'ল, অহা সপ্তাহত কিমান হৈ যায় এইটো আমাৰ এটা চাব লাগিব। এতিয়া প্ৰত্যেক দিনত মানে 400-300তকৈ বাঢ়ি আছে নম্বৰটো। কিন্তু ভেকচিন সন্দৰ্ভত এটা ক'বলগীয়া আছে, যি ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱাৰ পিছত ধৰক এতিয়া 14-15 তাৰিখ ছেকেণ্ড ড'জ কৰিব, যিসকলে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত লৈছিলে, ব্যক্তিগত চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত লৈছিলে, চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত যিহেতু ব্যক্তিগত চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত শেহতীয়াভাৱে বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। এতিয়া ধৰক ফৰ এক্সাম্পল শংকৰদেৱ নেতালয়ত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম ড'জ লৈছিলে, এতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ হাততো একো উত্তৰ নাই। মই প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হেল্থক আপোনাৰ উত্তৰটো দিবলৈ পাওঁ, ইয়াৰ পৰা পাওঁ। দিছ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ছেকেণ্ড ড'জৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো লৈছে, তেওঁলোকৰ মোবাইলত এটা QR কোড থকা এটা চাৰ্টিফিকেট আহিছে, মানে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিনেশ্যনৰ। সেইটো ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ড'জ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠানলৈ চবেই যাব পাৰে। আৰু অলৰেডি মোৰ জানাত মই যিমান বহুতকেইটা মানুহ মই চিনি পাওঁ, তেওঁলোকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কোভিড ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ যে 45+ কাৰণে আছে, তাতে আহি ভেকচিনেশ্যনটো লৈছে, তাত কোনো বাধা নাই, এইটো চিমলেছ। ল'ব পাৰিব, কোনো অসুবিধা মানে এতিয়া গোটেই বস্তুটো ছাপ্লাই চেইন ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মানে যেতিয়া মানে ভেকচিনৰ এভেইলেবিলিটিটো অলপ বাঢ়িব আৰু তেতিয়া আমি হ'ব পাৰে তালৈ আকৌ যাব পাৰোঁ। কিন্তু ফৰ দ্য টাইম বিং ভাৰত চৰকাৰে যিমান আমাক দি আছে, আমি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠানতে চলাই আছোঁ। ধৰক ফৰ এক্সাম্পল 15 তাৰিখ দিয়া আছে, এতিয়া 15 তাৰিখে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত গৈ ল'ব পাৰিব, দুদিন পিছত হ'লেও ল'ব পাৰিব নহয়। যেনেকুৱা মানে চিফ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে ক'লে কি মানে কোভিডশিল্ড যেনেকুৱা এইটো 6 পৰা 8 সপ্তাহ মাজত ল'ব পাৰে। তো আপোনাৰ তাত 15 দিনৰ টাইম আছে। আপোনাৰতো যে মেছেজ যে আহিছে, এই প্ৰথম দিনৰে আহি গৈছে, আপোনাৰ হাতত মানে 15 দিনমান আছে। আপুনি 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন পৰেও যায়, আপুনি ল'ব পাৰে, মাত্ৰ সেই ডেটৰ আগত যাব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীজনক মই এইটো কথা আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, গুৱাহাটী কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত ফৰ এক্সাম্পল ভিতৰত কাৰোবাৰ কিবা প্ৰয়োজন হ'ল, তেওঁ সম্পৰ্কীয় কাৰোবাক বাহিৰত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰত কাৰোবাৰ সম্পৰ্কীয় মানুহক ক'লে, সেই সম্পৰ্কীয় মানুহজন বৰ্ডাৰলৈকে য'ত বান্ধ দি আছে তালৈকে আহিব পাৰিবনে নোৱাৰে বস্তুটো, সেই যিকোনো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী দিবৰ কাৰণে? এইটো পাৰিব, তাত কোনো বাধা নাই। বৰ্ডাৰলৈকে আহিব, য'ত বেৰিয়াৰ আছে
সেই পইণ্টলৈকে আহিব পাৰি। বৰ্ডাৰলৈকে আহিব সেইটোত যাতে আৰক্ষীয়ে বাধা নিদিয়ে বৰ্ডাৰলৈকে। এতিয়া আৰক্ষী সেইটো পুলিচে ফেচিলিটেট কৰিব, পুলিচে ফেচিলিটেট কৰি দিব, সেইটো আগবঢ়াই দিব, সহায় কৰি দিব। ইনফেক্ট আমি মাইক এটাও ৰাখিবলৈ কৈছোঁ, কাৰোবাৰ কিবা প্ৰয়োজন হ'লে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নটোৰ ভিতৰত। সেইকাৰণে মাইক্ৰ' হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ একচুৱেলি, খুব জৰুৰী ছাৰ। সৰু হোৱাটো মানে নহ'লে মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, মই কৈছোঁ সৰুকৈ হোৱাটো, কাৰণ বিৰাট ডাঙৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হ'লে মাইকত গালেও নুশুনে। আমি কেইটামান মাইক অলৰেডি ইউজ কৰিছোঁ, গতিকে প্ৰত্যেক জেগাতে নুশুনে যদি ডাঙৰ এৰিয়া হয়। গতিকে কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে পুলিচক এপ্ৰ'চ কৰিলে আমি ফেচিলিটেট কৰাই দিম, সেই কথাটো আমি আৰম্ভ কৰিম। এটা বস্তু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগে লগে আজিকালি আহি যায়তো, মই এটা বস্তু তাৰমানে যদি আপোনালোকে কেমেৰা সন্মুখত মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়া বা ডাঙৰীয়া আকৌ যদি ৰিপিট কৰি দিয়ে যে এই গোটেই 2 নম্বৰটো বাদ দি বাকী গোটেইখিনি আৰবান আৰু ছেমি আৰবান এৰিয়াৰ কাৰণে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান আজিকালি খুব এতিয়া লগে লগে আমি দেখিছোঁ বহুত প্ৰচাৰ হৈ গ'ল তাৰমানে যে কোনো ছেমি আৰবান এৰিয়া বা ছেমি আৰবান বুলি নাই অহা 15 দিনৰ কাৰণে সকলো বন্ধ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে। আৰু আকৌ ৰিপিট তাৰমানে এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিওঁ কেনেকুৱা সুবিধা হয়। গোটেইখিনি নালাগে মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াই Okay. কৈ দিলে বেছি এইটো ভাল হ'ব। অসমীয়াত কৈ দিয়া তুমি, অকল খালি এইটো এটা 2 নম্বৰ পইণ্টটো অকল আমাৰ আজি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যিখিনি আমি জাৰি কৰিছোঁ, এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছখিনি আৰ্বান এৰিয়া আৰু ছেমি আৰ্বান এৰিয়া। আৰু ছেমি আৰ্বান এৰিয়া মানে কি, মিউনিচিপাল এৰিয়াৰ লিমিট যিটো আছে তাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে এইটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বহাল থাকিব। গাঁৱৰ এলেকাত পুৰণা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যিখিনি আছিলে, আমি 4 তাৰিখে যিটো ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেইটো মতে চলি থাকিব। তাৰমানে গাঁও এলেকাত গ্ৰামীণ অঞ্চলত মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হ'ব আপোনাৰ 6টা বজাৰ পৰা কাৰফিউটো হ'ব আৰু 2টা বজালৈকে দোকান খোলা থাকিব। টাউনত 1টা বজালৈকে দোকান খোলা থাকিব আৰু 2টাৰ পৰা কাৰফিউ আৰম্ভ হ'ব। এইটো স্পষ্টনে? মই দুটাৰ পিছত নোৱাৰিব। ৰাতিপুৱাই কৰিব। ৰাতিপুৱা আমি যে 5টা বজাত যে আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছোঁ, এইটো আমি ভাবি চিন্তি দিছোঁ। অসমত মানুহে সোনকালে উঠে, সোনকালে কাম চাম কৰিবলৈ যায় পথাৰত, সেইকাৰণে 5টাৰ পৰা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। কিন্তু 2টাৰ পিছত আমি নিবিচাৰোঁ যে মানুহ গৈ পেলাই লগ চগ পায় আৰু বেছি ডাঙৰ গেডাৰিং হ'ব। No, that is always an option. Complete lockdown is an option, but we are going in a gradual fashion and in a phased manner. keeping in view the economic And follow. also keeping in view the economic requirements of the people. There will be huge economic crisis for the people who belong to the working class. They will be adversely affected should we go for complete lockdown.